Rūtelė, ko tu čia taip atskirai sėdi? Einam į vidurį. Blogai, einam. Ну что, товарищи, Иисус воскрес. О, ну сразу видно пятидесятников сколько у нас. Viens, Jėzus prisikėlė! Смотри, моя жена умеет кричать. Не кричать, а радоваться. Умею. Нам, христианам, хорошо, что не день, то праздник. Mums krikščionim labai gerai, kaip ne diena, taip šventė. Пришло горе, надо радоваться. Atėjo nelaimė, džiaugiamės. Пришла радость, вдвойне радоваться. Atėjo džiaugsmas, dvigubai džiaugiamės. Так что радуемся. Taigi džiaugiamės. Вторую неделю празднуем воскресение Христа. Antrą savaitę jau kaip švenčiame Kristaus prisikėlimą. Мы как евреи неделями празднуем уже. Mes kaip žydai savaitėm švenčiam. Надо поздравить тех людей, которые празднуют, правильно? Reikia pasveikinti tuos, kurie švenčia, ar teisingai. С другой стороны, для нас каждый день праздник, что Христос воскрес. Iš kitos pusės mums šventė kiekvieną dieną, nes Jėzus prisikėlė. Потому что по-другому бессмысленно наша была бы эта религиозная деятельность. Nes kitaip yra be vertės mūsų šita religinė veikla. Даже не знаю, зачем было бы сюда приходить. Netgi dėl ko reiktų ateiti. С тобой? Не. Только Христос объединяет людей. Tik tai Kristus apjungia mus visus. Скорее всего, мы даже не встретились. Мы настолько разные люди, что мы бы в одной компании, может быть, даже бы и не встретились. Nes mes tokie skirtingi, kad bendroj kompanijoje greičiausiai mes nesusitiktume. Одна компания, но эта вся компания лежит 2 метра под землей. Вот там бы мы все встретились. Ką? Nesupratau čia. Kaip išversti, nežinau, atsiprašau. Tik vienoj kompanijai mes susitiktume, kuri guli 2 metrai po žemę. Okay. Nepagavau minties. Так что, что нам это быть недовольными? Dėl ko mums nesidžiaugti? Но все равно люди находят, из-за чего ворчать. Bet žmonės vis tiek randa dėl ko murmėti. О воскресении Христа мы поговорим попозже немножко. Vėliau mes pakalbėsim apie Kristaus prisikėlimą. Немножко сейчас о человеческой натуре хочу сказать. Šiek tiek aš noriu apie žemišką natūrą. Prigimtį. Žmogišką prigimtį noriu pakalbėti. Это из книги Ионы, 4 глава. Iš Jonos, čia Senas testamentas Jono. Jona. 4. Palauk, man reikia rasti Joną. Школу перскайте все. Но Иона был этим очень недоволен и злился. Что Иона сделал? Он ходил по городу, говорил, что Ниневия будет разрушена. Jona buvo labai, kaip čia, nelaimingas. Aš nerandu, kur ta Jona. Vat su tais vertimais, tai va taip gaunasi. Gerai. Bet Jona buvo nepatenkintas ir pyko. Jis meldėsi viešpačiui. Čia pirma eilutė. Mano vertimas. Nepykite, jeigu netiksliai. Ko buvo piktas Jona? Rusiškai kalbėk, aš nemoku. Rusiškai. Чё злился Иона? Ko jis buvo nepatenkintas? То, что Господь
решил не разрушать Ниневию. kad Dievas nusprendė nesunaikinti Ninevės. Иона был уверен, что на здоровье. Иона Иона не хотел идти даже в Ниневию, потому что знал, что Господь помилует. Jis nenorėjo eiti į Nineviją, nežino, kad Dievas gailestingas ir pasigailė žmonių, Если они покаятся. jeigu jie atgailaus. Это, представьте себе, это был Старый Завет, Įsivaizduokit, tai buvo Senas testamentas, где считалось око за око, там, в общем, kur akis už akį, dantis už dantį. так что люди ходили и без глаз, и без зубов. Žmonės vaikščiojo be dantų ir be akių. Ну, примерно так. Сам факт, что Иона, и что он говорит? Ką Jona sako? О, Господи, разве не это я и говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Таршиш. Я же знал, что ты Бог милостливый, милосердный, медленный на гнев и богатый на любовь, и не желаешь насылать беду. Ir kur aš dabar rasiu tau tokį ilgą tekstą? Прошу. Nuo antros. Todėl meldėsi viešpačiu Jona ir sakė, o viešpatė, argi ne tai sakiau dar savo šaly būdamas, dėl to pirmą į Taršyšą bėgau, nežinojau, kad tu esi maloningas, gailestingas Dievas, kantrus, kupinas, ištikimos meilės, pasirengęs atleisti. Tad viešpatė maldauja, timk mano gyvybę, nes geriau man mirti negu gyventi. Понимаете, уже тогда люди, которые знали Бога, Jau tada žmonės, kai žinojo Dievą, они знали, насколько Он милосерден. jau tada žinojo, koks jis gailestingas. И Бог это доказал 2000 лет назад. Ir Dievas tai rodė 2000 metų atgal, Когда был распят Иисус Христос. kada Jėzus buvo nukryžiuotas. И когда все грехи человеческие были прощены. Ir visos nuodėmės buvo atleistos. И был открыт путь прямо для общения с Богом. Ir buvo atviras kelias bendravimui su Dievu. Мы сейчас можем прийти напрямую к Богу. Mes dabar galim tiesiai ateiti pas Dievą Не нужен bendrauti. священник, Nereikia kunigo, не нужна жертва. nereikia aukos. Жертва уже была Auka jau buvo пожертвована. paaukota. Понимаете, не надо ничего. Nieko nebereikia. Но иногда охота кого-то уничтожить. Bet kartais norisi kažką Вот padaryti, для этого sunaikinti. Господь и учит нас быть милостливым. Dėl to Dievas mus mokina būti gailestingais. Поэтому и есть в Старом Завете такой пример, как Иона. Dėl to Senam testamente yra toks pavyzdys apie Joną, Чтобы мы не были похожи на него. kad mes nebūtume panašus į jį, Чтобы не ходили и не жаловались Господу. kad neitume ir nesiskūstume Dievui. О, Господь, O все Dieve, безбожники. kokie visi bedieviai, Давай мы их всех уничтожим. užmuškim juos visus. Да, ученики это и пробовали сделать. Taip, mokiniai bandė nuleisti ugnį. Но Иисус что им сказал? Bet ką Jėzus atsakė jiems? Не знаете, какого духа вы? Ar jūs nežinot, kokios dvasios esat? Без Господа любить человека невозможно. Be Dievo neįmanoma mylėti žmogaus. Еще раз говорю, без Dar kartą Господа sakom, любить человека Be невозможно. Dievo neįmanoma mylėti žmogaus. И для Валеры третий раз говорю. Ir Без Valerai Господа trečią kartą. любить человека Be невозможно. Dievo neįmanoma mylėti žmogaus.
Neišversiu. И когда читаем Евангелие уже после воскресения Христа, Kada skaitom jau po prisikėlimo Evangeliją, gerąją naujieną po Jėzaus o prisikėlimo. kaip aš pasakiau, ne taip? Нет, nežinau. Что описывают эти авторы? Ką jie prašo autoriai? То, что до Пятидесятницы Kad iki sekminių, практически хоть люди и встречались с Христом, nors žmonės buvo susitikę su Kristum, ей его сначала не узнавали. jie jo nepažino. Понимаете? Без Духа Святого нельзя узнать Христа. Be šventosios dvasios mes neatpažįstam Kristaus. Смотрите, когда два ученика шли в Эмаус, Kada du mokiniai ėjo į Mausą, они долгое время шли же, с ними рядом Иисус был. juk jie ėjo kartu su Jėzum ilgą laiką И только во время хлебопреломления ir tik kai laužė duoną, они узнали Христа. jie pažino Kristų. Понимаете, пока Христос не захочет вам открыться, Kol Jėzus nenorės jums apsireikšti, вы можете и не узнать Его. jūs galite jo ir nepažinti. Но если человек хочет познать Христа, Bet jeigu žmogus nori Kristų pažinti, он все равно добьется того, что Христос ему откроется. jis pasieks savo, kad Kristus atsivers jam. В Евангелии от Иоанна, Jono Evangelija, в 20 главе, 20 skyriui, описывается, как Мария с женщинами пошли на могилу. kaip moteris ėjo prie kapo. Сейчас скажу. С 12 стиха. Nuo 12 eilutės. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в изголовье, один в ногах. Ангел спросил Мария: «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, — «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хоть она не узнала его. «Женщина, — сказал Иисус, — почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». «Мария, — сказал Иисус». Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском: «Рабони», что значит «учитель мой». O Marija stovėjo laukia palei kapą ir verkė. Verkdama jį pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Ir paklausė ją: «Moterė, ko verki?» Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: «Moterė, ko verki, ko ieškai?» Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: «Viešpatie, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasimsiu». Jėzus jai sako: «Marija». Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: «Rabūni!» Tai reiškia mokytojau. Смотрите, Мария увидела двух ангелов. Taigi Marija pamato du angelus. Мы все думаем, что увидеть ангелов — это что-то такое величественное. Galvojam, kad pamatyti du angelus čia kažkas tokio labai didingo. Ей эти два ангела как какие-то разнорабочие.
O jei tie angelai buvo, kas tokie? Лейбори. Leib. Политические Kažkokie darbininkai. разнорабочие. Negirdėjau dar tokio žodžio. Она видит Иисуса, Ji mato Jėzų, но она не узнает его. bet ji jo net pažįsta. Но желание узнать, где он, у нее настолько большое, Bet pas ją toks stiprus noras pažinti Jėzų, что ей, вроде никто не важен, она хочет найти своего Я- учителя. jai nieks nesvarbu, ji nori rasti mokytoją. В ее жизни Иисус был первым и последним. Jos gyvenime Jėzus buvo pirmas ir paskutinis. Ей ничего не важно было. Jai nieks nesvarbu buvo. Но только Иисус произнес ее имя, Tik tai Jėzus ištarė jos vardą, она сразу его узнала. ji iškart pažino Jėzų. У нее сразу глаза открылись. Iškart akis atsivėrė. Видно, она узнала ту интонацию, когда он говорил с ней и назвал ее по имени. Tiesiog greičiausiai pažino iš intonacijos, kaip jis ištarė jos vardą. И, конечно, глаза открылись. Ir atsivėrė tuomet akis. Мы хотим чего-то сверхъестественного. Mes norim kažkokio super, kaip čia, stebuklingo. Супердвасіння, kažkokiu tai momentu savo Jo, gyvenime. kažkokiu tokiu. Но сверхъестественно в нашей жизни каждый день. Bet superdvasiniai dalykai vyksta kasdien. Мы просыпаемся, Mes atsikeliam, это уже чудо. jau stebuklas. А некоторым это еще двойное чудо в нашем-то возрасте. O kai kuriem mūsų amžiai iš vis stebuklas. Ne, čia ne tik tau. Vyrai trumpiau gyvena. Kristuje ilgai что gyvenam. мы здоровы, это чудо. Jau kad gyvenam sveiki, stebuklas. То, что мы не здоровы, но еще живы, это чудо. Kad sergam ir gyvi, irgi stebuklas. Не все там 100% здоровы. Ne visi juk 100% sveiki. Люди умудряются, сидя в инвалидной коляске, радоваться жизни. Žmonės sėdi invalido vežimėliuose ir džiaugiasi. Даймина мама настолько хочет жить, Mano mama tiek nori gyventi, что я смотрю на нее aš žiūriu į ją, и думаю, да, наследство мне не увидеть. nematyt man to palikimo. Настолько человек хочет жить, вот она горит жизнью. Ji tiesiog dega gyvenimu. Такое впечатление, что вот как с ней говоришь, вроде бы задолбала ее эта жизнь. Jau kaip kalbė, atrodo, jai nusibodo tas gyvenimas. Она жалуется, что она одна, там Kad jinai тяжело, viena skundžiasi, sunku, но никогда не говорит, что она хочет уже умереть. bet nesako, kad nori mirti. И Даймина бабушка всегда говорила, ой, как я хочу умереть. O Daivos močiutė sakydavo, kaip noriu mirti. Но тоже там, а если сегодня умрешь? A jeigu šiandien mirsi, sakydavo. Не-не-не, еще полгодика надо пожить. Ne, sakydavo iki pavasario. Ну, там сначала до весны, потом до лета, потом зимой закапывать тяжело. Vis pergyvendo dėl kitų, kad sunku bus žemę kasti, jeigu žiemą. Но сам факт, люди, когда хотят жить, да, Kai žmonės nori gyventi, есть такая поговорка, если человек хочет жить, yra tokia patarlė, jei žmogus nori gyventi, доктора его, уже медицина бессильна, да. medicina yra bejėgė. 10 лет назад, да, 11 лет назад мы узнали, что у нее рак. 2015. Ну, 11 лет назад.
11 metų atgal sužinojom, kad serga vėžiu. Я сейчас, после 11 лет, я смотрю на нее, Po 11 metų aš žiūriu ją, она мне фору еще даст, это, если надо где-то работать. Надо будет jinai что-то. dar jį nugalės, jeigu reiks dirbti kažkur. Такое впечатление, что когда она всовывает руки в землю, Kai jį įkiša rankas į žemę, вот это как в фантастических фильмах, kaip fantastiniuose filmuose, к земле прикасается, и все, уже сила появляется. там, prisiliečia богатырская. prie žemės ir pilna jėgų. Ну вот человек полный энергии. Žmogus pilnas energijos, nes Jėzų pažino, ne nuo to pradėjai. Ну, да. Taip, Da. nuo to. Шо. Да, и первое, что она Как заболела. как заболела, Kai что susirgo. она сделала, позвонила Дайве. Jinai paskambino Daivai И они молились. Она сразу же помолилась. ir iš karto jį pasimeldė. И приняла Иисуса как Спасителя. Priėmė Kristų kaip gelbėtoją ir pasakė, kad visiems reikia atleisti. И сама Pati. пришла к выводу, что ей надо всем простить. Aha. Понимаете, человек хочет жить. Žmogus nori gyventi, suprantat? Как Валера говорит, медицина бессильна. Kaip Valera sako, gydytojai bejėgi. И мы, которые познали Господа, Ir mes, kurie pažinom viešpatį, что нам жаловаться? ko mums skūstis, Того нету, to того нету. nėra, ano nėra. Ну, извиняюсь, если будет время к кладбищу, Bet atsiprašau, jau jei teiks laikas kapinė, то тебе ничего там не нужно будет. tai tau ten nieko nebereiks. И в больнице перед смертью Ir ligoniai prieš mirtį, все люди зовут священника. ir kviečia visi žmonės kunigą. А не брокера Ne brokerį. финансового. Ну, адвокат это, да, это завещание оставить. Jo, kartais advokatus kviečia palikimą, kad paliktų. Но все-таки все зовут священника. Bet vis tik visi kviečia kunigą. Какие бы они ни были, очень редко даже самые ярые атеисты, которые не зовут священника, Netgi ateistai, kaip nekviečia ar kviečia? которые Мажейкас Няквича, Nu ateistai, tai kai nekviečia. Квеча, все атеисты пока не умирают. Пока Jo, visi jie ateistai, kol mirtis neprisartina. Но мы не знаем, насколько, мы даже не можем понять, насколько Господь милостлив. Mes negalim suprasti, ant kiek jis maloningas mūsų viešpats. Есть такие свидетельства, что человек умирал, Yra tokie liūdimai, žmogus miršta, воскресал, prisikelia, принимал Иисуса и опять умирал. priimdavo Jėzų ir vėl mirdavo. Уже тогда навсегда. Jau visiems laikam. Всегда у Иисуса есть еще один шанс. Visada Jėzus turi dar vieną šansą. Конечно, есть люди, которым это не интересно, Aišku, yra žmonės, kuriems tai neįdomu, которые сами отказываются от этого. kurie patys atsisako nuo to. Потому что нам даже это доказывать не надо, Библия об этом говорит. Mums net įrodymų nereikia, Biblija apie tai sako. И нам с такими людьми как бы не надо даже спорить. Ir mums nereikia ginčyti su jais. Но почему Новый Завет называется «Благой весть»? Dėl ko Naujas testamentas vadinasi geroji naujiena? Потому что каждый, кому нужно спасение, тот получает. Visiems, kam reikalingas išgelbėjimas, gauna jį. Во имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus vardu. Получает спасение. Gauna išgelbėjimą. Все.
Viskas. Это самое главное. Tai pats svarbiausias dalykas. За 30 лет верования Per 30 metų tikėjimo я видел, как люди становились из бомжей очень богатыми людьми, mačiau, kaip iš benamių tampa labai turtingi и из очень богатых опять становились бомжами. ir iš labai turtingų vėl tapdavo benamiais. И это верующие. Ir tai tikintis. Понимаете, потому что иногда люди, когда становятся очень успешными, Kartais, kai žmonės tampa labai sėkmingi, они вдруг начинают думать, что это они такие умные. jie staiga sugalvoja, kad jie tokie protingi. Один пример стоит прямо перед вами. Ir vienas toks stovi prieš jūs. Немножко стало вести мне. Ai, sektis pradėjo Eduardui. Nu tai tu kalbi. Немножко стало мне вести в жизни. Tik pradėjo man sektis gyvenime. Вдруг я себя почувствовал очень значимым Aš человеком. labai pasijaučiau. Kas toks pasijauti? э, Ne, značiau. Reikšmingu. Reikšmingas. Va. В своих глазах. Savo akise. Очень значимым. Labai Ой, reikšmingas. как эго раздулось. Oi, kaip aš išsipūčiau. Я тогда я был... Hudoj тогда. Тогда в весовой категории я был очень худой. Tada jis buvo toks skudesnis. Токску, да. Visai совсем меня не кормили дома. Но Nemaitino jo žmona. эгоизм раздулся. Ir egoizmas И išsipūtė. только потом я в себе увидел такого маленького Nabukadonasarą. Pamatė savyje mažiuką Nabukadonasarą. Вроде бы ничего еще не завоевал. Atrodo, nieko dar Кто-то neužkariavau. всю территорию, которая была, завоевал, где люди жили. Kas? Tas tai bent jau visą teritoriją Ai, užkariavo. tas karalius. Jis buvo bent užėmęs, užkariavęs teritorijas. А я так себе. O aš taip su. Но эгоизм, как у этого, Bet jo egoizmas išaugo. такой стал значимый. Tai dėl ko tu toks? Ką tu ten turėjai? Kad toks Что не turėjo. Kad tapai toks reikšmingas. А вот самое главное, что самое интересное, что ничего особого-то там и не было. Svarbiausia, nieko ten tokio neturėjau. Но в своих глазах я был таким значимым. Bet savo akis jau toks reikšmingas pasijutau. И, конечно, а Господь O viešpats гордым противится. išdidiem priešinasi. Amen. И спустил меня Господь с этой горы. Ir numetė nuo kalno viešpats. Давно уже. Jau senai. Lietuvoje čia buvo. И опять начал подниматься я потихоньку. Ir vėl pradėjau pabiški keltis. Но только на Господню гору. Tik tai viešpaties kalną. Не на гору своего эгоизма. Ne savo egoizmo kalną. И вот прошло уже 20 лет. Jau praėjo 20 metų. Я все так же понимаю, что ничего из меня такого нет. Ir aš iki šiol suprantu, nieko tokio iš manęs nėra. Если не Господь, Jeigu ne viešpats, я абсолютный ноль. aš nulis. Ir aš. Не подмазывайся к моему этому. Понимаете, Taigi mes viena. мы можем, Алло. у нас есть два пути. Pas mus yra du keliai. Или с Господом, Arba su Dievu, или без Него. arba be jo. И в том пути мы можем стать успешными. Abiejose keliuose mes galim tapti sėkmingi. Но без Господа мы только здесь будем в глазах людей успешны. Bet be Dievo mes būsim žmonių akise sėkmingi. Tik. И не имея
перспективы вечной жизни. ir neturėsim perspektyvos amžino gyvenimo. А с Господом мы имеем вечную перспективу. O su viešpačiu turim amžinybę. Perspektyvą. И у нас есть выбор. Ir mes turim pasirinkimą. Кому служить? Kam tarnauti? Господу Dievui или мамоне? ar mamonai? И здесь я вставил. Ir čia ką padarė? И чашики шоу. Ir čia įsikišot. Иисус воскрес. Jėzus prisikėlė. Это самая главная новость. Pati pagrindinė naujiena. И самая лучшая новость. Ir для pati человека. geriausia naujiena. Если Иисус Христос, если ты веришь, что Иисус Христос воскрес, Jeigu tu tiki, kad Jėzus prisikėlė и ты признаешь Его Господом, ir pripažįsti jį viešpačiu, ты спасен. tu išgelbėtas. А ошибок ты наделаешь еще, дай Бог, здоровья сколько. Klaidų pridarysi. Daug tau Да, viešpatės sveikatos. Простой пример. Paprastas pavyzdys. Тот, кто водит, пользуется навигацией. Kas mokat navigaciją naudotis? Нет, тот, кто kas vairuoja, tas naudojasi навигацией. Aha, okay. И иногда навигация так глючит, что не поймешь, куда ты едешь. Ir kartais jį taip tave nuveda, nesuprasi, kur važiuoji. Или ты сам где-то не туда завернул. Arba pats kažkur neten užsuki. Но все-таки конец пути у тебя, он тебя доведет до конца пути Bet навигации. vis tiek iki galo jis tave nuves. И того конца. И наши ошибки не аннулируют милость Господней. Ir tos klaidos josgi nenuliuoja Dievo gailestingumo. Смотрите, Ниневия был вообще не еврейский город. Ninevija buvo ne žydų miestas, Ninevija. Ninevija. Там евреев раз-два и обчелся. Ten keli tik žydai buvo. Вообще не было. Visai А ты nebuvo. откуда знаешь? То- Тогда еще не было евреев. Tuo metu žydų tautos nebuvo. Не повезло. Nepavyko. Но Ninevijai. Господь послал туда своего пророка, Bet viešpats nusintė ten savo pranašą, чтобы предупредить их. kad perspėt, Кайтесь. atgailaukit. Хотя пророк, Nors pranašas, он не говорил кайтесь. jis nesakė atgailaukit. Он ходил и радовался. Jis vaikščio ir džiaugiasi. Через 40 дней город будет разрушен. Už 40 dienų miestas bus sunaikintas. И ходил себе каждый день Ir vaikščiojo kiekvieną dieną и говорил. ir sakė. И эта весть дошла до короля. Ir tai daėjo iki karaliaus. И Господь открыл сердце короля. Ir Dievas atvėrė karaliaus širdį. И король... Ir ką karalius padarė? Paskelbė pasniką. И король объявил пост Visai tautai gyvūnam. net. всем. Даже бедных животных намучили. Vargšus gyvūnus net privertė nevalgyti. И Господь помиловал. Ir jis pasigailėjo. Слава Господу. Šlovė Dievui. Он готов всех пожалеть. Pasiruošęs Dievas visų pasigailėti. Просто-напросто надо вовремя покаяться. Tiesiog reikia laiku atgailauti. А вовремя это значит сейчас надо каяться. O laiku tai reiškia dabar reikia atgailauti. Сейчас есть время для покаяния. Šiandien yra atgailos metas, diena. Так что, если есть в чем каяться, кайтесь. Jeigu yra jums dėl ko atgailauti, atgailaukit. И Господь опять вас наполнит радостью. Ir vėl viešpats pripildė džiaugsmu. Это самая радостная весть, которая
может звучать. Tai pati džiaugsmingiausia žinia, kuri gali skambėti. Я это знаю на своем примере. Aš žinau savo pavyzdžių. Я как этот Иона пошел вообще в другую сторону. Aš kaip Jona ėjau į kitą pusę. Большая рыба меня, конечно, не проглотила, Aišku, didelė žuvis mane neprarijo, но проблем я заимел еще больше. bet problemų daug radau. И не я сам вернулся к Господу. Ir ne aš pats grįžau pas Dievą. Господь создал все условия, чтобы мне дошло, что надо вернуться к Господу. Dievas sudarė visas sąlygas, kad man daėjo, kad reikia grįžti pas Dievą. Господь борется за каждого из нас. Dievas kovoja už kiekvieną iš mūsų. И просто-напросто есть несколько моментов, которые мы должны как бы не выполнять. Keletą momentų yra, kuriuos mes turim Ну, да, выполнять. įvykdyti. Просто-напросто надо всегда иметь рядом с собой тех людей, которые могут сказать тебе правду. Tiesiog reikia turėti šalia žmonių, kurie pasakys tau tiesą И помочь это понять, что ты ошибаешься. ir padės tau suprast, kad tu klysti. Правда, надо еще понять, что если ты видишь, что человек ошибается, Dar reikia suprast, kai žmogus klysta, не надо его ножом тыкать, nereikia peilių badyti, надо маслами мазать, чтобы он выздоровел. reikia aliejum tepti, kad jis išgytų. Потому что лечение ножом не очень эффективно. Nes gydimas peilių nelabai efektyvus. Nu, kartais pjauna operacinį. Мало людей, которые могут это ножом вылечить. Mažai, kurį žmogų galima peilių išgydyti. Mažai žmonių, kurie gali Но мы нужны друг другу, Mes reikalingi vieni kitiem. потому что вместе мы составляем тело Христово. Nes mes visi tai vienas kūnas. Так что идем дальше радоваться. Taigi eikime toliau džiaugtis. Дорога у нас не спринтерская. O kaip su operacinė, kur peilį ištraukia? Viešpats ištraukia kartais peilį. Сколько операций? Nu, pjauna ten, jeigu būna auglys koks. Я уже сказал. Мало людей, которые могут вырезать. Okay. Да, Mažai даже žmonių. переводчик меня не слушает. Я не понял. Абсолютно ноль. Nesupratau, ką išverčiau pati. Так что, насколько надо внимательно слушать друг Tai друга. va, nu tai И, кстати, если вы хотите слышать голос Божий, ir tiesa, kad girdėti Dievo balsą, чаще всего Господь говорит церквям. dažniausiai Dievas kalba bažnyčiom. Если вы хотите иметь правильное направление, Jeigu nori teisingą kryptim judėti, так что taigi, а дальше додумайте сами. iki galo jau patys pagalvokit. O gal kažkas nori papildyti? Да, хорошо, пополняйте. Все. Gal kas papildyti nori? На сегодня моя такая новость. Naujiena tokia šiai dienai. Иисус воскрес. Jėzus prisikėlė. Amen. Слава Богу Giesmę за Его gėdosim милость. dar? Giesmę? Kaip nežinau. Может, сегодня у русскоговорящих, может, Ольга что-то споете? Сегодня Иисус воскрес. Нету стихотворения или? Ну что? Ну, давайте. То потом посмеялись.
Aš pasimelsiu už poreikius po to. Jeigu kažkas neparašėt, galit parašyti. Jo, jisai be mikrofono labai gerai. Gerai. Aš tave įjungsiu, kad įrašyčiau. Приветствую всех. Алло, слышно? Pas mane jo įjungtas. Va šitas įjungtas. Įjungtas? O tai ką? Всех приветствую. Как в нашей церкви, где я уверовал, где принял водное крещение, празднует 2 воскресенья, как бы и сейчас, и сегодня тоже воскресенье. Хочется приветствовать всех этим приветствием. Христос воскрес! Амен. И тоже вот как бы не репетировал, но волнуюсь, как всегда выхожу, как первый раз. Как первый раз. Во гробе он лежал, Иисус Спаситель, дня славы ожидал, Иисус Господь. Из гроба он восстал, и все силы вражьи он попрал. Он воскрес над тьмой, победу одержал, и с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, аллилуйя, он воскрес. Но праздно стерегут Иисус Спаситель, тщетно печать кладут, Иисус Господь. Из гроба он восстал, и все силы вражьи он попрал. Он воскрес над тьмой, победу одержал, и с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, аллилуйя, он воскрес. Смерть побеждается, Иисус Спаситель. Плен расторгается, Иисус Господь. Из гроба он восстал, и все силы вражьи он попрал. Он воскрес над тьмой, победу одержал, и с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, аллилуйя, он воскрес! Слава Богу!